Very good morning. Yesterday, the session was very nice and everybody called and texted us. And thank you for your response. Today, Raghavendra sir will continue the session about T.S. Eliot's views on tradition. Sir, the session is over to you, sir. Thank you. Thank you, madam. Okay, good morning to everyone. Morning. Yesterday, I talked about the traditional individual talent and as well as the principles of literary criticism according to Eliot. And just I would like to brief the yesterday's points. If anyone of you come up with the highlights of the yesterday's class, can anyone of you recapitulate quickly? Before going to this topic, today's second part of the essay, you have to highlight briefly what I have done in the yesterday's class. Come on, any one of you? It should be very communicative. Class should be communicative. Otherwise, it will be boring, no? Because this is an essay written by the critical man of the 20th century. Sir, you gave the information about traditions. Tradition. What is tradition? And criticisms. Criticism. Then. Criticisms. Yeah, and historical sense. Hello. And what is the literature? Literature. And what is the interdependency between the past and the present? Present. Okay. Can anyone of you explain me what is tradition according to Eliot? What I have yesterday done. Begin. Tradition is not handing down ancient blindly, and it is cannot not the following the way. It cannot be inherited. It can only be obtained by hard labor. With great labor. Okay. Then what is historical sense? Historical sense. What is historical sense according to Eliot? Historical sense is the sense of timeless as well as the temporal. Yeah, as well as the temporal, and also it is a sense of which involves not only timeless. To know, pastness of the past and also the presentness of the past. One should have, and creative genius should have the historical sense, and at the same time, the present. There is another sentence. How there is a interdependency between the past and the present. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ T.S. Eliot. What is that sentence? Interdependency between the past and the present. How should be the past and the present? The present is guided by the past and past is altered by the present. Very good. Present is guided by the past and the past is altered by the present. So by taking all these points, we go to the second part of the essay, that is impersonalization of poetry, depersonalizing or impersonalization of poetry. Let me talk about the second part, what it includes. It includes the impersonalization or the theory of impersonality. That is the T.S. Eliot's important theory. Just you concentrate what I am going to tell. Before that, like is one line. Honest and sensitive appreciation should be directed upon the poet, not upon the poet, but upon the poetry. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆನೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂಡ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮತಿಯ ಪ್ರಶಂಸೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪೊಯೆಟ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಮೇಲೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. 20th ಸೆಂಚುರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ರೀತಿನೇ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪೊಯೆಟ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಮೇಲೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕುವೆಂಪು ಒಂದು ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ಆ ಬುಕ್ ನ ಹೆಸರು ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ. ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದುವಾಗ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಜುಡೈಸ್ಡ್, ಒಂದು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಿತರಾಗಬಾರದು. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಜುಡೈಸ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಯೆಟ್. ವಿ ಶುಡ್ ರೀಡ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್
putting in the mind that it is written poem like that. ಅಂದ್ರೆ TS Eliot ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್. ಆ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅವರ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದ ಹಾಥರ್ ಅಂತ ಒಂದು 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 ಫ್ರೇಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾಟ್ ದ ಪೊಯೆಟ್, ಬಿಕಾಸ್ by reading the text different readers get different ideas and views. So that is what. And here Eliot is trying to put point out different kinds of relationship. His impersonality theory of poetry has two aspects. One is the relation of the poem to other poems by other authors. ಒಂದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಇಂಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ, ರಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಯಮ್. ಒಂದು ಪೊಯಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಪೊಯಮ್ಮು ಇತರೆ ಪೊಯಮ್ಗಳ ಜೊತೆ, ಬೇರೆಯವರು ಬರೆದಂತ, ಬೇರೆ ರೈಟರ್ಸ್ ಬರೆದಂತ ಪೊಯಮ್ಗಳ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಯಮ್ ಟು ಅದರ್ ಪೊಯಮ್ಸ್ ಬೈ ಅದರ್ ಆಥರ್ಸ್, ಒನ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಯಮ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಆಥರ್. ಒಂದು ಪೊಯಮ್ ತನ್ನ ಆಥರ್ನ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ TS Eliot ಇಂಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೌ ದ ಪೊಯಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ ಪೊಯಮ್ಸ್ ಬೈ ಅದರ್ ಆಥರ್ಸ್. And the second one, how the poem has the relation with its author. But he rejected the second one, the poem has no relation with its author, because he gives one line, that is the difference between the mind of the mature poet and an immature poet. ಏನು ಮೆಚೂರ್ ಪೊಯೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ, anyone of you can tell ಮೆಚೂರ್ ಪೊಯೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪರಿಪಕ್ವ ಕವಿ. ಇಮ್ಮೆಚೂರ್ ಪೊಯೆಟ್ ಅಪರಿಪಕ್ವ ಕವಿ. ಪರಿಪಕ್ವ ಕವಿ ಅನ್ನೋದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪರಿಪಕ್ವ ಕವಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಾಗದು? ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೆಚುರಿಟಿ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಮೆಚುರಿಟಿ ಇನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಮೆಚುರಿಟಿ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ mature poet, mind of a mature poet, and a mind of an immature poet? ಇದನ್ನ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಪೊಯೆಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೂ ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೆಚೂರ್ ಪೊಯೆಟ್ ಬೇಕಾದಂತ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆಚೂರ್ ಪೊಯೆಟ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಮೆಚೂರ್ ಪೊಯೆಟ್. ದ ಮೈಂಡ್, maturity of mind. Hello, sir. Tell me. Sir, mature poets usually deal with universal themes. Universal themes, very good. Then, yeah. And their poetry is mostly objective. He portrays the objective feelings. Very good, very good. What about immature poet? It's very Yeah. Tell me, any one of you. Mature poet is imitative and artificial. Yeah, it is imitative and artificial. It is normal as usual. Okay, leave it that. So ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಹೌ ಇಸ್ ದ ಮೆಚೂರ್ ಪೊಯೆಟ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೋರ್ ಫೈನ್ಲಿ ದ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಚೂರ್ ಪೊಯೆಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೋರ್ ಫೈನ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ, ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಮೆಚೂರ್ ಪೊಯೆಟ್ ನ ಮೈಂಡು. ಅಂಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೇರಿಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ತರನಾದಂತಹ ಭಾವನೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಆ ಮೆಚೂರ್ ಪೊಯೆಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ more finely perfected medium. It is a perfected medium. The mind of the poet is a perfected medium in which special or very varied feelings, ತುಂಬಾ ವಿವಿಧ ತರನಾದಂತಹ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಅಟ್ ಲಿಬರ್ಟಿ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇನ್ ಮೆಚೂರ್ ಪೊಯೆಟ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಎಂತ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್? ವೇರಿಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ ಲಿಬರ್ಟಿ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ನ್ಯೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ in the composition of the poetry. Those feelings, those varied feelings, they shape the composition of the poetry, and they form a new combinations. ಹೊಸ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? the mind of the mature poet. So how is my mind of the mature poet ಅಂತಂದ್ರೆ, the mind of the mature poet is a more finely
perfected medium, special or very varied feelings, ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ತರನಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಯಾಮಗಳು, ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು, ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ ಲಿಬರ್ಟಿ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇರ್ತವೆ ಅವನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೆಚೂರ್ ಪೊಯೆಟ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ರಿ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಆ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ರಚನೆಗೆ ಕೊಡ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆಚೂರ್ ಪೊಯೆಟ್ ಅಂಡ್ ಇಮ್ಮೆಚೂರ್ ಪೊಯೆಟ್. ಸೊ ಮೆಚೂರ್ ಪೊಯೆಟ್ is a very free in expressing his feelings. Okay, ಇದಕ್ಕೆ he gives one scientific experiment as example. The process of depersonalization, ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರಸನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಏನು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರಸನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ, he has taken a chemical process as an example. ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿರೋ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಈ ಇಂಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ TS ಟೆನ್ಷನ್ ಇಂಡಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಆ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಆ ನಂತರ ಆ ಪದಗಳನ್ನ ನೀವು ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕಾಮನ್ ಯೂಸೇಜ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್? ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು Eliot, ಸಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪರ್ಸನಲೈಸೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಂಪರೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ. ದಟ್ ಈಸ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ದರ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. there are two chemicals, there are two elements. They are mixed in the presence of a filament of a platinum. ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಅನ್ನೋ ದಾರ ಅಥವಾ ಎಳೆ ಅಥವಾ ತಂತುವಿನ ಜೊತೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆರೆಸ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆರೆಸ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಅನ್ನ, ಆ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಫಾರಮ್ ಇವೆರಡು ಸೇರಿ ಏನ್ ಬೇರೆ ತರ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಸೇರಿ, ವಿಚ್ ಒನ್? ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೇರಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಲ್ಫರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ in the chemical process, the filament of platinum is very important. But the filament of platinum, this combination takes place only if the platinum is present. Platinum present idre matra sulfurous acid ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ಲಸ್ sulfurous acid if the platinum is present, if the filament of the platinum is present. If the but newly formed acid contains no trace of platinum. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಏನಾಯ್ತು? ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಏನಾಯ್ತು? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಲ್ಫರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಆಯ್ತು. You got it? Once again I explain. There are two scientific elements, that is, one is oxygen and another one is sulfur dioxide. Both form sulfurous acid in the presence of the filament of the platinum. Platinum of the filament na adana ಹಾಕಿದಾಗ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಚೇಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಸೇರಿ ಏನಾಯ್ತು? ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೇರಿ ಸಲ್ಫರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ the platinum is not changed, it is unaffected. ಇವೆರಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಸಲ್ಫರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಈಸ್ ಅನ್ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನರ್ಟ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಈಸ್, ದ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಈಸ್ unaffected, apparently unaffected and inert, neutral, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಾವು ದ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಯೆಟ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್, ಆ ಜಾರು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಯೆಟ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಪೊಯೆಟ್ ತನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ರೀತಿ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ದ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ
unaffected, it should be inert, it should be neutral, and it should be unchanged. That is what the objective expression of the poetry. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿದಾಗ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹಿ ಹಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ when the experiences are more, the artist become perfect, and in the perfect mind, and the perfect mind ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, it digest the passions and transmute the passions. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಪ್ಯಾಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, PASSIONS, and transmute ಮಾಡುತ್ತೆ ಪೊಯೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, everyone understood? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಈ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್? ಅಂದ್ರೆ ಪೊಯೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್, ಅಂಡ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ, ಎಸ್, Vidyashree is saying yes, feeling and emotions are compared to the oxygen and sulfur dioxide. You got it? Okay. Then we go on. What are emotions and what are feelings? Can any one of you tell me emotions ಅಂದ್ರೆ ಏನು, feelings ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? What are emotions and what are feelings? Let's communicate with each other. Let's interact each other. It's different. Very good. Chant Kumar is saying it's different. Can any one of you speak how the emotions are totally different from feelings? How the emotions are totally different from feelings? Yes? Though both are working like a catalyst. ವೇಗವರ್ಧಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Catalyst in English. ನಮ್ಮ ಪೊಯೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್, ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಮೇಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್. ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವು ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ನ, ಒಂದು ಪೊಯೆಟ್ರಿನ, ಡ್ರಾಮಾನ, ನಾವೆಲ್ಲನ ದೇ ಮೇಕ್, ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಲೋನ್ without using any emotions. Okay, but it may be single or feelings invoked by various words or images. ಯಾವ ರೀತಿನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Okay, emotions. Okay, someone is saying, tell me, speak. Any one of you unmute your audio. What are the difference between emotions and feelings? Feelings being natural, involved by able to feel and respond. Very good. Emotion are in the subconscious mind. Very, very good. Okay, then. Okay, feelings are the sudden response for the natural actions. Sudden response. Feel. How do you feel anta heltare. Emotions, for the emotions, that it is a reaction against any incident or against any reading. Okay, emotions, it has some kind of emotive. The word comes from the emotive. Okay, so all these two, feelings and emotions and experiences, they're all combined together in the poetry. Okay, all are very important. Mind, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೈನ್ ಇದೆ, just keep it in your mind. The poet's mind is a receptacle for seizing and storing up. Yeah, emotions are associated with bodily reactions. Preetu, okay, good. And there is another important line in T.S. Eliot's essay, that is, the poet's mind is a receptacle. ಅದೊಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಾಧನ ಫಾರ್ ಸೀಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಅಪ್ ನಂಬರ್ಲೆಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಪೊಯೆಟ್ ನ ಮೈಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ಲೆಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಮ್ಯಾಜಸ್, ಫ್ರೇಸಸ್, ಪದಗುಚ್ಛಗಳು, ಮೂರ್ತಿಗಳು, ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಅಂಡ್ ದೆನ್ which remain there until the particles which can unite to form a new compound are present together. ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಒಂದಾಗಿ ಒಂದು ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಇವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ತವೆ ಪೊಯೆಟ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ according to Eliot, the poet's mind is receptacle for seizing and storing up numberless feelings, images, phrases, and they remain until they form a new compound are present together. So this is what T.S. Eliot's feeling about feelings and emotions. And he has given the examples of Dante's Divine Comedy in 15th chapter ಅಲ್ಲಿ ಡಾಂಟೆ ವರ್ಜಿನ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಗೈಡ್ ವರ್ಜಿಲ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ, ಹೌ ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್
ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಆನ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಒನ್. ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್? ಎನಿ ಅದರ್ definitions of yourself? What are the differences between feelings? How they are very important to the creation of poetry in the poetic process? Feeling means an emotional state or reaction. Yeah, emotional state or reaction. Okay. Then we go to the another important point, the intensity of the artistic process. ಒಂದು ಕಲಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ತೀವ್ರತೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ತೀವ್ರತೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. According to Eliot, he believes that the greatness of a poem does not depend on the greatness or the intensity of the emotions. According to Eliot, ಒಂದು ಪೊಯಮ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪೊಯಮ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪೊಯಮ್ ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, if it is remarkable poem, the greatness of the poem, the importance of the poem does not depend on the intensity of the emotions. ಎಷ್ಟು ಭಾವನೆಗಳ ತೀವ್ರತೆ ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆನ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕವಿತೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ದ ವೇರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳ ತೀವ್ರತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಕವಿತೆಯನ್ನ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವೈ ದ Eliot is telling all these things means he is against the Wordsworth poetry, he is against the romantic poetry, he is against the romantic criticism that talks about subjective poetry. Romantic poetry subjective poetry ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. That's why he is against the subjective poetry. He talks about, he adopts and he accepts the objective poetry. T.S. Eliot accept ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು objective poetry ನ. That's why he does not give importance to the intensity of emotions. Poetry ನಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ದ ಪ್ರೆಸರ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತಡ ಇರಬೇಕು, ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಇರಬೇಕು. ಆ ಒತ್ತಡವೇ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ದ ಪ್ರೆಸರ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ he does not give importance to the intensity of emotions. ಭಾವ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಅವನು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಕಲಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತೀವ್ರತೆ, ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪೊಯಿಟಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಪ್ರೆಸರ್ಗೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. he has taken many example for that. Dante's Divine Comedy, Agamemnon, Othello, and Keats' Ode to Nightingale. In all these there are some examples of artistic process, the intensity of the artistic. ಬರೀ ಪೊಯಮ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ಬರೀ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಅದರ ತೀವ್ರತೆ ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆಯೋದು ಅಷ್ಟೇ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇವರ ವಾದ ಅಷ್ಟೇ. ವಾದ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ he gives much importance to artistic process. It should go on, it should have some of examples, and it should have some of the pressure. Okay, that is what. Go to the next one, the emotion of art. Okay, unity, organic unity of the metaphysical poet. T.S. Eliot ನ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರಬೇಕು. he supports Dante, he supports metaphysical poetry, he supports Dante's language, developing and refining the language. ಆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. T.S. Eliot accepted. And then he supported metaphysical poetry because it has an organic unity in the poem. Objective correlative ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅವರೇ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಾಯಿನು ಅದು ಅವರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And negative capability, he accepts the negative capability of John Keats. ಇದನ್ನು ಸಹ ಇವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ. And here tries to establish that a metaphysical theory of the organic unity. The main concern of the poet is not the expression of personality. ಒಬ್ಬ ಪೊಯೆಟ್ ಆದವನು ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪೊಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾರೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಡೆಫೋಡಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಾಂಡರ್ಡ್ ಲೋನ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಲೌಡ್. ನೋ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆ. ಪೊಯೆಟ್ ನ ಮೀಡಿಯಂ ಯಾವುದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಯಾವುದು? ಅವನ ಮೈಂಡ್. ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ರಿ. ಎಸ್,
positive and negative is emotions. Vidyashri is sending the message. Okay. Okay, both kind of emotions are there, positive emotions and negative emotions. Okay, there are the types of the emotions. Okay, and uh, which is only a medium, not a personality. Mind of the poet is a medium, not the personality. Nodi amele mind of the poet and poet na personality are, they are totally separate entities according to T.S. Eliot. The mind of the poet is a medium, and it should express, it may be of others personality or his personality. ಅವನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮೀಡಿಯಂ and expresses impressions and experiences which are important for the man may take no place in the poetry. Okay, the various events in life arouse different emotions in people. Today, in the life of the people, there are different kinds of emotions. There are different kinds of emotions. Some emotions are simple and crude, and some emotions are unusual and complex. Can you give me the examples? Iga ನೀವು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು. Can anyone of you talk? Emotions are simple and crude ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Emotions are unusual. Where we can find this kind, in which poetry we can find the emotions are simple and crude? ಸರಳವಾದ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೂಡ್, ತುಂಬಾ ರಾ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದಂತ ಭಾವನೆಗಳು. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ದ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೋಕ್ಡ್ ಬೈ ಲೈಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೋತ್ ಕ್ರೂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್. ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಎರಡು ರೀತಿನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ರೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಈಲಿಯಟ್, ದ ಪೊಯೆಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ನ್ಯೂ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಒಂದು ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕು. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಈಲಿಯಟ್, ಒನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ನ್ಯೂ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ. ಈ ಶುಡ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಆರ್ಡಿನರಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ವೈ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಹೊಸ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ, ನ್ಯೂ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎರರ್ ಮೇ ಬಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇನ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ. Can you understand? According to Eliot, the poet should not find out new emotions in writing poetry, because if he finds out new emotions instead of ordinary emotions, it may lead to eccentricity in poetry. What is the meaning of eccentricity? Andre ಆ ಪೊಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಭಿನ್ನ ಕೇಂದ್ರಿತ, ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ, ಆರ್ಡಿನರಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ವೆನ್ he is expressing the ordinary emotions, at the same time poet tries to find out a new emotions. ಆ ನ್ಯೂ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಈ ಆರ್ಡಿನರಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. then it becomes divided, it is divided, and then it becomes eccentricity in poetry. So that's why T.S. Eliot asserts that one should not find out new emotions in the poetry. He should express as it is, ordinary. Okay, and then what is the business of the poet is that, and in working of the poet, to express feeling which are not in the actual emotions at all. And then here it takes the examples of Wordsworth definition. Wordsworth definitions on poetry. ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀವು ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I want the definitions of poetry, the famous definition. Yes. The spontaneous overflow of powerful feelings taking its origin from emotions recollected in tranquility. Very, very good. Very good. Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. The emotions are taking its emotions are recollected in the tranquility. ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಂತಹ ಪವರ್ಫುಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂತಹ ಈ ಭಾವನೆಗಳೇ ಈ ಪೋಯಮ್.
ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಶಾಂತತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ T.S. Eliot opposed this statement. He neglected and he disagreed. He never agreed with the Wordsworth. According to T.S. Eliot, the poetic process is not a collection. It is not a collection. It's a concentration. Your prakara collection of emotions alla. Concentration of a very great number of experiences. ಅನುಭವಗಳ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪೋಯಟ್ರಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆರ್ ಡೆಲಿಬರೇಟ್. ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಲಿಬರೇಟ್, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಕಾನ್ಶಿಯಸ್, ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯುವಂತ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು T.S. Eliot. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಿಲಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಿಲಿಟಿ. ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ recollect agide ಭಾವನೆಗಳು poetry. But T.S. Eliot says that no, it is not a collection of emotions in tranquility. It is a concentration of experiences, and also it is not conscious or deliberate. ಅದು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? In writing of poetry, there is a great deal which must be conscious and deliberate. ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, ಡೆಲಿಬರೇಟ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಪೊಯೆಟ್ Eliot ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಡ್ ಪೊಯೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ವೇರ್ ಹಿ ಆಟ್ ಟು ಬಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್, ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ವೇರ್ ಹಿ ಆಟ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್. ಯಾವ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ, ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಬರಿಬೇಕು, ವೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ the bad poet is usually unconscious where he ought to be conscious, and conscious where he ought to be unconscious. This is the characteristics of bad poet. And according to him, the final line of the stanza is that poetry, what is poetry? T.S. Eliot, according to T.S. Eliot, poetry is not a turning loose of emotion. Very important line. Poetry means it is not a turning loose of emotions. ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಆ ಕವಿತೆನಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಎನ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ಎಮೋಷನ್. ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗೋದು. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಪೊಯೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಆಚೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಟಿನಂನ ತಂತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ತಾನು ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಸಹ ತನ್ನ ಯಾವ ಉಳಿವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸಲ್ಫರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಆದಾಗ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನರ್ಟ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನ್ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಯಾವುದೇ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನ ಓದಿದಾಗ ನಮ್ಗೊಂದ್ ರೀತಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂತು, ನಾಲ್ಕು ತಂತಿ ಓದಿದಾಗ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂತು. ಎಲ್ಲಾ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಚೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಕುವೆಂಪು is a great poet. Again, if I read Dara Bendre, he is a great poet. No, we should not prejudice it by the poet. We should read the text as a text. Aste. Mind should not be unaffected. So that is what poetry is not the turning loose of emotion, but an escape from emotion. ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದು, ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಬಿಡುವುದಲ್ಲ. Is not turning loose of emotions. And in a continuation ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಲೈನ್, it is not the expression of personality. ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, but an escape from personality. Look at that. Simple definition. Poetry is not turning loose of emotions, but an escape from emotion. It is not the expression of personality, but an escape from personality. ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗೋದು. ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ T.S. Eliot regarding this. And then we go on to the last part of the essay, that is how tradition and individual talent are both are complementary each other. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಪೂರಕವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೊನೆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Tell me, are both necessary, tradition and individual talent? Sense of tradition, again I repeat,
tradition is not the handing down or not following the ways of ways of ancients blindly. It is not inherited. It can only be obtained with great labor. Tradition involves historical sense. The historical sense is the perception of not only the pastness of the past, but also presentness of the past. And also, what is that? Tradition individual talent means the writer should have the sense of tradition, as well as he has to be independent like platinum, the filament of platinum. He has to express the filament of platinum, not to express the personality, not to express the emotions. He has to be very objective, according to T.S. Eliot. Tell me, and also he says that how should be the personality of the poet? Andre, he should make his personality by taking the guidance from the past and by altering the past elements in the present. So that is what. So now I go to the last answer. Before that, I would like to ask: are they necessary? Are both necessary? Tradition as impersonality theory, impersonality of poetry, impersonal nature of the poetry. Speak any one of you. Then I go to the last 6 to 7 lines. Amaresh Rai, can you speak? Amaresh Rai, can you speak? Yeshu Gowda, can you speak? Any one of you? Unmute your audio and speak. Yes, sir. Both are important. Both are important. Why? Why tradition and these two are very important? Because in order to create a great poetry, he must have the knowledge of both. Both. And it should be like a genius, creative genius. In order to become a creative genius, you should have the sense of literature from Greek over to present. That is tradition. And at the same time, you should be aware of this of his surroundings, contemporary society, contemporary literature. And at the same time, you should know what is the best from the past. These are the good lines. You should know, you should come across what is the best from the past. You should look at sense. Okay, so that is what. Okay, we go to the another thing that in the last section, T.S. Eliot tries to divert the interest from the poet to the poet. ನೋಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. He concentrates not on poet, on poetry. That is objective way of thinking, and it would conduce to a juster estimation of actual poetry, good or bad. And very few know that when there is an expression of significant emotion which has its life in the poem, not in the history of the poet. Okay, so see, the emotion of art is impersonal. ಯಾವುದೇ ಕಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, poetry, drama, novel, emotions ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ impersonal ಆಗಿರ್ಬೇಕು. Impersonal means not so personal. It is very objective ಆಗಿರ್ಬೇಕು. If you are reading Shakespeare, if you are reading Wordsworth, if you are reading Milton, if you are reading Dryden, if you are reading Matthew Arnold, if you are reading T.S. Eliot, our feelings should be objective, impersonal. We should not prejudice. What is that prejudice? It means, oh, Shakespeare, great poet, ಅವನು ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾನೆ. No, even Matthew Arnold did not agree with Shakespeare's writing. He was not a classic according to Matthew Arnold. Matthew Arnold ಪ್ರಕಾರ Shakespeare classic ಅಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. Okay, and classic ಅಲ್ಲ. Chaucer ಸಹ classic ಅಲ್ಲ Matthew Arnold ಪ್ರಕಾರ. Look at that. So that is the way of looking at the poet very objectively. So that is what he is telling. The emotion of art is impersonal. ಕಲೆಯ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. And the poet cannot reach this impersonality. ಹಾಗಾದ್ರೆ poet ಈ impersonality ಅಂತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವಾಗ್ಲಿ ನೀವಾಗ್ಲಿ ಈ ತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? Poet cannot reach this impersonality without surrendering himself. He has to surrender himself, self-sacrifice himself to the work going to be done. ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ, ಅವನು ಬರೆಯುವಂತ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಗೆ he has to surrender himself, self-sacrifice, what we call sacrificing to the work he is going to do.
ಅವ್ನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವನೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಇಸ್ ದಟ್ ಒಬ್ಬ ಪೊಯಿಟ್. ಜೊತೆಗೆ and he is not likely to know what is to be done unless he lives in and what is not merely the present but the present moment of the past. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮಿಯರ್ಲಿ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾನು ಬದುಕ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಬದುಕ್ಬೇಕು ಅವನು. ಓಲ್ಡರ್ ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಇರುವಂತ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬದುಕೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ವಾಪಸ್ಸು. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಟು ದ 14th century and live and understand the literature. By sitting here, and we should read the history, culture and literature and theology and social background of that age. By living in that age, he has the sense of the age, a sense ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು he has to live in the present and also presentness of the past. ಎರಡನ್ನು ಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಟ್ ದ ಅನ್ಲೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್, ಅವನಿಗೊಂದು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕು ಒಬ್ಬ ರೈಟರ್ಗೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಡ್, ಈಗಾಗಲೇ ಸತ್ತಿರೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಿವಿಂಗ್. ಇವೆರಡೂ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಪೊಯೆಟ್. ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ impersonal poet. He can adopt impersonal theory of poet. So this is the lines. What is that? In order to become a good poet, he has to surrender himself to do the work. Surrender himself to the work what he is going to do. At the same time, he has the sense of time. He has a sense of presentness and also presentness of the past. And also he is conscious of what is already dead and also of the what is already living. So that is what the creative genius has to develop. And like this, the tradition goes on. The tradition of the poet goes on if he has developed this kind of what we call sense, historical sense. So this is the essay written by Traditional Individual Talent. And dear participant, if you have any doubts, clarify with me and I will answer those questions. First, tell me, do you understand? Because it is, if according to F.R. Lewis, ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. This is one of the F.R. Lewis ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ, this is very ambiguous. He criticizes the essay. What is that? It is very ambiguous. ತುಂಬಾ ambiguities ಇದೆ, ಕ್ಲಿಷ್ಟತೆಗಳಿದೆ. ಲಾಜಿಕಲ್ ಇನ್ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಲ್ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ಫಲಾಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ತುಂಬಾ ದೋಷಗಳಿದೆ ಎಸ್ಸೆನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂತ TSC ಇದು ಬರ್ದಿದ್ದು 1990 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಲೇಟರ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಡೇಸ್ 1956 ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಸಹ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಅದನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಮರೇಶ್, ಐ ಥಿಂಕ್, ಸರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ, ಅಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ, ಅವನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಮೋಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಸರ್? ಅದರಿಂದ ಅವ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನೇನೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ TSC ಇನ್ ಇಸ್ ಲೇಟರ್ ಡೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ, ಅವ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಮ್ನೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಒಬ್ಬ ಪೊಯೆಟ್ ನ ಮೈಂಡ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇಲ್ಲ. ಆ ಲೇಟರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಅವನೇ ಆಚೆ ಬರಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಟೆಲ್ ಮಿ. Good morning, sir. Kavya, this is Kavya, sir. Yeah. Sir, can you hear me, sir? Yeah, I'm hearing. Listening. Sir, Eliot ಅವರು ಅವರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರ್ಸನಲ್ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಮಾತ್ರ ಇಂಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಥಿಯರಿನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸಾರಿ ಸರ್, ಇಂಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಥಿಯರಿನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ನ ಅವರು ಡಿನೈ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ನ ಡಿನೈ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನನಗೆ ಒಂದು 5 minutes ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಒಂದ್ ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಏನ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಿಲಿಜನ್. ಅಂದ್ರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಆದಂತಹ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ TSC ಲೇಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ
figure of speeches like that. It is a very the poem itself is a wasteland. Actually, there are many references, metaphors, similes like that. You can't understand very easily that poem. Okay. ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಎಸ್, ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇಲಿಯಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಏನ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ವೆರಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಗೆ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕು, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಏನು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ತುಂಬಾ ಏನು ಮೀನ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರು ಅದರಿಂದ ಈಚೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ತರ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ವೆರಸ್ ಅದು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ವೈ, ಯಾಕೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಏನು ಪರ್ಸನಲೈಸೇಷನ್ ಥಿಯರಿನ ಡಿನೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. Without considering the social, political and religious background of the 18th century, at the end of the 18th century, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, Wordsworth, Coleridge, they were all greatly influenced by French Revolution. As you said, it is very correct. They wanted to come out of the shackles of the administration. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರಂಕುಶ ಆಡಳಿತ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನ ಪೊಯೆಟ್ಸ್ ರೂಸೋ, ಲಾಕ್, ಜಾನ್ ಲಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಇವರ ಎಲ್ಲಾ ಥಿಯರೀಸ್ ಗಳಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಒಂದು ಸಂಕೋಲಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಫ್ರೀಡಮ್, ಲಿಬರ್ಟಿ ಇವರ ಪೊಯಮ್ ನ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಟಿ.ಎಸ್. ಇಲಿಯಟ್ ಇರೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ. ಟಿ.ಎಸ್. ಇಲಿಯಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟರರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್, ಕಡೆ ಈವನ್ ಟಿ.ಎಸ್. ಇಲಿಯಟ್ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಮೇಬಿ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ವಾಟ್ ನೀಡ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. ಅದನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸರ್ ಅದೇ ಇಲಿಯಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ನ ಅವ್ರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಒಂದೆಲ್ಲೋ 10% ಇದೇ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ ಸರ್. ಸೊ ಅದೇ ಇವರು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್? ಆಗ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಚಾಸರೇ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಯೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪೊಯೆಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಚಾಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅವರು ಅರಿಸ್ಟೋಟಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? That is what the discipline has been developed. ಈಗ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಡೆವಲಪ್ 20th ಸೆಂಚುರಿಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಈ ಲಿಟರೇಚರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ತುಂಬಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಲಿಟರೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು. ಅದು ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿತ್ತು, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ವರ್ ಲೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಟು ಬಾರೋ ಯಾರಿಗೆ? ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ. ಬಟ್ ಇಲಿಯಟ್ಗೆ, ಟಿ.ಎಸ್. ಇಲಿಯಟ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಫೈನ್ all those materials, all those principles of literature. So aste, so that is the limited thinking of those writers at that time. 16th 17th century ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ they were patron poets, ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಯ ಕವಿಗಳಾಗಿದ್ರು. ಆಗ ಯಾರೋ ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ವೀನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದು, ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರೀಸ್ ತರ ಬರೆಯೋದು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಗೇನಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಪ್ಯೂರಿಟನ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಗಸ್ಟನ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. But when we come to the 20th century, ಯಾಕೆ 20th century there is a vast kind of thinking ಅಂತಂದ್ರೆ psychology, the scientific what we call scientific inventions, and then what we call humanism, symbolist movement, expressionist movement, world wars, and the modernity, industrialization. These are all the movements made lot of impact on literature also. Okay, that's why T.S. Eliot was thinking. Even T.S. Eliot
ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತವ್ರು. ಈವನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಯಾಕೆ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ಗೆ ನೇಚರೇ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್, ನೇಚರಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ.ಎಸ್. ಇಲಿಯಟ್ಗೆ he was ಆಂಗ್ಲೋ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಇನ್ ರಿಲಿಜನ್. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಟಿ.ಎಸ್. ಇಲಿಯಟ್ ವಾಸ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಇನ್ ರಿಲಿಜನ್ and Anglo Catholics were very fundamentalists, they are not liberals. So that's why he was thinking like that. Okay then. Thanks a lot, sir. Okay. Anyone of you? Sir, hello sir. Tell me. Sir, when you were explaining about the features of mature poets, you said that mature poets' minds usually remained unchanged. But if we observe the literary history, many poets wrote very great works after taking some time, sir. Their mind developed in different stages, no, sir? Yeah. I come to that definition. Mature, the mind of the mature poet unchanged means we call it should be like a touchstone. ಓರೆಗಲ್ಲು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓರೆಗಲ್ಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಾಂಬ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇರೋರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಡೋಗಿರೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪೊಯೆಟ್ ನ ಮೈಂಡ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಗುಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಅವನ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅವ್ನು ಯಾವ್ದನ್ನ ಬೇಕೋ ಅದು ತಗೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳದ್ ಮರ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನ ಬೇಕೋ ಅವ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಟಿ.ಎಸ್. ಇಲಿಯಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎವರಿ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎ ಮೆಷಿನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪೊಯೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎ ಮೆಷಿನ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಇದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಅಪೋಸಿಟ್. ಓಕೆ, ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ನ ಮೈಂಡ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಲೀವಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಿಷಿನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಮೆಚೂರ್ ಪೊಯೆಟ್ ನ ಮೈಂಡು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನ್ಚೇಂಜ್. ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ರಿಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಸೆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರೇಸಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೆನ್. Okay, sir. Thank you. Thank you, dear participants, and thank you so much for the wonderful session.